किसानों ने ऐलान किया आज काला दिवस मनाएंगे। कर प्रदर्शन सारे देश में, हम सरकार को ताकत दिखाएंगे। आत्मनिर्भर हो गया भारत अब, विदेशी कृपया ना दखल दें। राजा जी ने फरमान जारी किया, कंगना दीदी अब रिहाना को अकल दें। देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का ते रेड एफएम सुनने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत। मैं अनुजा शर्मा ਤੇ जिस वक्त गल की जाती है किसानी अंदोलन की, ਅਸੀਂ बहुत कुछ सुनिया, किसानी उत्ते लिखे हुए गाने सुने, ਅਸੀਂ किसानी उत्ते लिखिया हुई बहुत सारे होर आर्टिकल्स देखे, अखबारां छपदियां देखियां, लेकिन एक नौजवान कुड़ी सिर्फ और सिर्फ 17 साल की कुड़ी ने किताब लिखी किसानी अंदोलन नूं मद्देनज़र रखते हुए, जिसका नाम रखा गया इनकलाब 2020। वो मेरे नाल इस वक्त मौजूद हैगी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि की चीज़ सीगी कि इन्नी उम्र दे विच ਉਹਨੂੰ मोटिवेट किया किस चीज़ ने कि किसानी अंदोलन उत्ते किताब लिखी जाए। तो इस वक्त एमेजोन उत्ते भी ये किताब बेची जा रही है तो बाहरले मुल्कां दे विच भी ये किताब पढ़ी जा रही है। पहले करते हैं स्वागत, बहुत बहुत स्वागत अमरवीर। सत श्री अकाल जी। अमरवीर, तुहाडे तो मैं इत्थों ही शुरुआत करदी हाँ, किस चीज़ ने इन्नी कु उम्र दे विच तुहानू मोटिवेट किया कि किसानी उत्ते सब तो वड्डा पक्ष दा मुद्दा जिहड़ा अज दा हैगा आ उहदे उत्ते किताब लिखी जाए? देखो, पहली गल तो ये साडे ब्लड विच आ। जदों असीं देखते हैं कि साडे पंजाबियां नाल नाइंसाफ़ी हो रही है या फिर कुछ भी साडे एरिया विच साडे नाल कुछ गलत हो रहा है, तो ऑटोमैटिकली ये चीज़ साडे नाल हुंदी आ कि असीं उस बारे सोचना शुरू करते हैं। तो एक बारी जदों असीं सोचना शुरू करते हैं, साडा ऑटोमैटिकली ये मन करता है कि जो कुछ असीं अपना योगदान उहदे विच पा सकते हैं। हुण मैं इस स्टेज विच नहीं सी कि मैं उत्थे जाके वॉलंटियर करा, तो मैं घर बैठे जो उहदे लई अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती सी, मैं वो करन दी कोशिश की है। तो उस तो बाद ही मैं ये बुक लिखनी शुरू की ते ख़त्म की है। तो जिस वक्त तुसी एक किताब लिख रहे सीगे, पहले तो किहड़े इंसीडेंट तुसी इहदे विच मैंशन कीते आ, किहड़े टाइम तो शुरुआत करके किन्ने टाइम तक एक किताब लिखी है, पहले तो ये दस दो। 5 जून 2020 जिस दिन ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ रिलीज़ होए सी, उस दिन तो लैके कि उस टाइम ते जदों असी नॉर्मल लोग ये बारे गल नहीं कर रहे सी, उस टाइम असल विच की गतिविधियां चल रही सी, उस तो शुरू करके 31 दिसंबर 2020 जिस दिन 2020 का लास्ट डे सी, उस दिन तक ये लिखी गई है बुक। ये मैं सब कुछ डिस्क्राइब करने की छोटी जी कोशिश की है कि जे उहदे विच दिल्ली गए, दिल्ली चलो अभियान शुरू होया, उहदे विच किद्दां पंजाबियां ने, हरियाणा वालियां ने, सारियां ने अपना किद्दां योगदान पाया। फिर मैं विजू कृष्णन साउथ विच की हो रहा सी उस टाइम ते जदों असी इत्थों तैयारियां कर रहे सी दिल्ली जाण दियां, उस टाइम उत्थे की हो रहा सी। तो इदां दियां छोटियां छोटियां डिटेल्स इहदे विच असी एक इंसीडेंट नूं मेजोरिटी फोकस नहीं मान सकते। इहदे विच हर छोटे छोटे इंसीडेंट बारे भावें 2 लाइनां लिखियां गईयां, भावें 4 लाइनां लिखियां गईयां, हर चीज़ नूं कवर करन दी कोशिश की गई है। अमरवीर, इन्नी छोटी को उम्र दे विच किताब लिखना ते इंसीडेंट्स मैंशन करना, जिमें तुसी हुणे दस्सिया कि तुसी दूजे स्टेट्स दे भी इंसीडेंट उहदे विच मैंशन कीते कि एट द सेम टाइम की चल रहा सीगा उत्थे ते की चल रहा सीगा इत्थे, इहदे पिछे हत्थ किहदा रहा, किहदे तो सपोर्ट मिलती रही, किहदे तो नॉलेज मिलती रही? मैं इहदे विच सब तो वड्डे 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मनना चाहूँगी। फस्ट ऑफ ऑल इज़ माई फैमिली। जे अज कोई भी कुछ भी कर रहा है, बी इट कोई तुसी मैनू आके पूछ रहे हो या जो भी असी कर रहे हैं, साडे विच साडी फैमिली दा सब तो वड्डा रोल है। आई पे माई रिगार्ड्स टू माई फैमिली, माई मदर, माई फादर एंड माई आंट, जिन्हों ने हर टाइम मैनू सपोर्ट किया है, मैनू आइडियाज़ दिते हैं। सैकेंडली मेरी फाउंडेशन, मेरे स्कूल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूआ, मेरा स्कूल ही मैं मनती हाँ सब तो वड्डा फैक्टर है कि मैं अज इत्थे हैगी हाँ। जे तुसी कहो कि 17 ईयर्स की एज इज़ जस्ट अ नंबर, मेरे स्कूल ने मैनू इदा ट्रेन किया। मेरे प्रिंसीपल मिस्टर आनित अरोड़ा, मेरे इंग्लिश टीचर मिस्टर हरचरण सिंह, सानू इदा ट्रेन किया गया सी कि साडे लई कोई भी चीज़ एक एज नाल लिमिटेड असी उन्होंने एसोसीएट करके नहीं रखिया। वी हैव बीन ट्रेनड कि जे असी एक टाइम ते मल्टीपल थिंग्स सानू हैंडल करनियां सिखाइयां या शायद ये चीज़ जे मैनू ना सिखाई जाती तो मैं अज इत्थे ना हुंदी। अमरवीर, किहड़ी चीज़ ने कहा कि किसानी अंदोलन बारे लिखिया जाए? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ने, बहुत सारिया चीज़ां ने, नौजवान बच्चे जिहड़े तुहाडी उम्र के बच्चे ने वो बहुत चीज़ां देखते हैं, ठीक है। उस तो बाद तुसी किसानी अंदोलन उत्ते लिख रहे हो, किस चीज़ ने कहा कि किसानी अंदोलन ते फोकस किया जाए?
ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ 20 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰਵੀਰ, ਕੋਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, मैं ज़रूर सुन। किसानों ने ऐलान किया आज काला दिवस मनाएंगे, कर प्रदर्शन सारे देश में, हम सरकार को ताकत दिखाएंगे। 6 महीने हुए आंदोलन के, 7 साल हुए सरकार के, इन 7 सालों में भी कर्तव्य हुए हज़ारों प्रकार के। अच्छे दिन ढूंढते ढूंढते नोटबंदी मिल गई, नोटबंदी से जूझते जीएसटी से दुनिया हिल गई। अभी खुद को संभाला ही था एक बार कि कोरोना आ गया, राफेल के नाम पर मंत्रिमंडल हमें पोपट बना गया। डिजिटल इंडिया की मुहिम चली, टिकटॉक पबजी बैन हुए, देखिए जलवा राजा जी का, ट्रंप भी उनके फैन हुए। आत्मनिर्भर हो गया भारत अब, विदेशी कृपया ना दखल दें, राजा जी ने फरमान जारी किया, कंगना दीदी अब रिहाना को अकल दें। अर्नब कंगना अब राजा जी के नवरत्नों में शामिल हुए, पढ़े लिखे बीरबल थे जो वह बीच दरबार के जाहिल हुए। स्वच्छ भारत जो शुरू हुआ था वो भारत कोने में बैठ रोने लगा, लो पुरुष की मूर्ति पर चढ़ाया रंग भी अब अपना अस्तित्व खोने लगा। काला धन खत्म करते करते काले कानून आ गए, अच्छे दिन के नाम पर सारी आमदनी खा गए। पेट्रोल तो था ही महंगा, अब ऑक्सीजन के लिए भी लड़ाई हुई, राजा जी के अच्छे दिनों में अच्छे दिनों की भी पिटाई हुई। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰਵੀਰ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी बिल्कुल, जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि इनकलाब 2020 31 दसंबर तक लिखी गई है, पर हाले तक भी वो मूवमेंट चल रही है, वो रेवोल्यूशन चल रही है। सो पता नहीं किन्ने टाइम तक चलेगी, पर हाँ जदों तक मैं ये चलेगी मैं उस टाइम तक जिन्ना भी होएगा ਉਹਦੀ एक डिटेल लिखना चाहूँगी, क्योंकि जे असी एक पार्ट लिखता तो ਉਹਦੇ अगले पार्ट ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ मैं पहला दस्सिया कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ताकि फ्यूचर ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ। हर एक राइटर इसे करके लिखता कि अज तो 20 साल बाद कोई मेरी चीज़ ਨੂੰ पढ़े, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰਵੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰਵੀਰ ਹਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਵੀਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਵੀਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਮਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੂੰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ? ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਏ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ 30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਰੈਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਏ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਨਕਲਾਬ 2020, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ 2021। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅਮਰਵੀਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।